विद्व एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी। एक दिन ओ भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी। रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तो है साथ में। ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तो है साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जावे रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रस में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गेहूं सहली तोरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। ये हूँ सहेली तोरी, ऐसा बतना ब्रजराज को। ऐसा बना दो मुझे, जान न कोई इस राज को। ऐसा बना दो मुझे, जाने ना कोई इस राज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंस के सती ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप पे। हंस के सती ने कहा, बलिहरी जाऊं इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है बारी तुम्हारी। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब ये बारी तुम्हारी। गोकुल में आए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा जब मोहन ने, समझ गए वो सारी बात रे। देखा जब मोहन ने, समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसे, सूद बुद्ध भूले भोले नाच रे। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोले नाच रे। घर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरिधारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भक्त वत्सल तेरा सबसे गोपेश्वर हुआ नाम रे। भक्त बसल तेरा सब तब से, गोपेश्वर हुआ नाम रे। हे भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। हे भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। भक्त कहे ओ त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। भक्त कहे ओ त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। शरण में आ गए हैं एक दिन वो भोला भंडारी। शरण में आ गए हैं एक दिन ओ भोला भंडारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोल भगवान शंकर की, जय सद्गुरुनाथ महाराज की। जय। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ରଗଡେଇବ ପଞ୍ଚଦଶୀରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ହାଲକା ଗାଇଦେଲେ ଜାଣି ବୁଝିକି। ରାସ ଲୀଳା ବେଳକୁ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି, ତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ, ସେଇଠି କୌଣସି ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଯାଇପାରିବେନି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଅ। ନା ସେଠି ଯଦି କିଏ ପଚାରିବେ, ନା କହିଦିଅ ମୋର ସଖୀ ଜଣେ। ଦେନ୍ ପାର୍ବତୀ ନିଜେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଶଭୂଷା କରାଇଲେ, ଯୋଡା କରାଇଲେ ବାଳ ଦେଇକି। ଏମିତି ତ ବାଳ ଅଛି, ଜଟା ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ମିଶେଇ କରିଦେଲେ, ଯୋଡା କରେଇଦେଲେ, ଫୁଲ ଫୁଲ ଲଗେଇଦେଲେ। ହିମାଳୟରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଛି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ରାସଲୀଳା ବାଂଶୁରୀ ବଜେଇଲେ ଯେ, ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ମୋତେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ଧରିକି ମୋହିନୀ ଅବତାରରେ। ଏବେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, ବାଂଶୁରୀ ବଜେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ, ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ନାଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ, କୃଷ୍ଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ନାଚନ୍ତି। ଶିବଜୀ ତ ହିମାଳୟ ଗୋବର ପାହାଡ ଉପରେ ନାଚନ୍ତି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତ କାଳିୟ ମର୍ଦ୍ଦନ ଉପରେ ନାଚନ୍ତି, ଆହୁରି କଠିନ। ସେ ନାଚୁ ନାଚୁ ତାଙ୍କର ଯୋଡା ଆଉ ଶାଢୀ ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ଭଗବାନ ହସିଲେ, ତାପରେ ଗୋପେଶ୍ଵର ରୂପରେ ସେ ରହିଗଲେ ସେଠି। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ରୂପରେ ଆସିଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗୋପୀ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଚଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭଜନଟା ଥିଲା, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଗାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଗଡେଇବି ନା। ଫିର ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କଠିନ ହଉଛି, ବୁଝି ହଉନି, ଓ ସତ କଣ ଅସତ କଣ, ମାୟା କଣ, ଏ ନାମ ରୂପ କଣ, ଭ୍ରମ କଣ। କଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚଦଶୀର ତତ୍ଵ ଜିନିଷଟା, କେବଳ ପଞ୍ଚଦଶୀ ନୁହଁ, ବେଦାନ୍ତର ତତ୍ଵଟା, ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ଦୈବାନୁଗ୍ରହାତ୍ ଏବ ପୁଂସାମ୍ ଅଦ୍ୱୈତ ବାସନା। ଅଦ୍ୱୈତ ବାସନା ଯଦି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଶ୍ଲୋକଟେ, ଯଦି କୋଉ ସାଧକକୁ ଦେବତା ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ନହସ୍ତେ ତୀର ମାଦାୟ ଦେବାଃ ସାଧକାନ୍ ରକ୍ଷନ୍ତେ। ଯଦି କୌଣସି ସାଧକକୁ ଭାବିଲେ କି ନା ଆମେ କୃପା କରିବା, ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହଉ ବା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବି କୃପା ହଉ,
ଯଦି ସେ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ କଣ କରିବେ? କି ଇଏ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ଗାର୍ଡ ବନିବେ କି? ନହସ୍ତେ ତୀର ମାଦାୟ, ହାତରେ ତୀର ଧରିକି ଚାଲିବେ କି ନାଇଁ, ଏ ଯୁଆଡେ ଯିବ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ସେଇଟା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଗୀତାର ମହାତ୍ମ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ବସ୍ତ୍ର ବି ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ପିଲାମାନେ ବି ପଥର ଟେକା ଫିଙ୍ଗନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣ କହୁ କହୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ କି? ନା, ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବନାରସ କାଶୀ ଘାଟକୁ। ଜଣେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ଦେହର ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତ ଏହା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଏମିତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଭଗବାନ? ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ପରମାତ୍ମା, ଶରୀରର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଶରୀର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କେବଳ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମ ସଂସ୍ମୃତି ହିଁ ସାତତ୍ୟ ଅବ୍ୟାବୃତ ଭଜନାଥ ଯାହାର ଅଛି। ତ ନହସ୍ତେ ତୀର ମାଦାୟ, ଭାବନି ଯଦି ଭଗବାନ ବା ଦେବତା ମାନେ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଗାର୍ଡ ହେଇକିରି ଆସିବେ, ବା ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ଗାଡି ଘୋଡା ଦେଇଦେବେ, ସବୁ କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଦେବେ, ନାହିଁ। ମେନ୍ କଣଟା ଦିଅନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ରିପରକେସନ, ଏଇଟା ତ ପର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଯଦି ଆସିଗଲା କିଛି, ମେନ୍ କଣ? ୟନ୍ତୁ ରକ୍ଷିତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ତମ୍ ନିୟୋଜୟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ କଣ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା କି? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବେଦାନ୍ତ, ଇଏ ତ ପଞ୍ଚଦଶ ଚାଲିଛି, ଆମେ ପଞ୍ଚଦଶର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, ବେଦାନ୍ତକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ କୃପା ଲେସାଦବା, ମହତ୍ କୃପା ଏବ ଭଗବତ କୃପା ଲେସାଦବା, ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଅଛି, ସେ କୃପାକୁ ବରକରାର ରଖିକି ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଣ ଥିଲା? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା ଉପନିଷଦର ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସदैव ସୌମ୍ୟ ଇଦମଗ୍ର ଆସୀତ୍ ଏକମ୍ ଏବ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍। ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ, ମନ୍ତ୍ରରୁ ଇଏ ସତ୍ ଆସିତ୍, ଇଏ ତ ବଢିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଚନ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଅସତ୍ ବା ଅଗ୍ରେ ଆସୀତ୍, ଅସତ୍ ଥିଲେ। ଫିର ସେ ସେଇଠି ନିଚେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯିଏ ମାଧ୍ୟମିକ ବାଲା ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଦ, ତାକୁ ମଜା ଲାଗିଲା କି ଦେଖିଲ, ଆମେ ଉପନିଷଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଆମେ ଉପନିଷଦକୁ ପ୍ରମାଣ ମାନୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତମର ହିଁ ଉପନିଷଦର ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି କଣ? ଅସତ୍ ବା ଅସତ୍ ଥିଲା। ତ ଦେଖ, ଉପନିଷଦର ଛାତ୍ର ଶ୍ଵେତକେତୁ, ଉପନିଷଦର ଗୁରୁ ଉଦ୍ଦାଲ କାରଣୀ, ସିଏ ତାଙ୍କର କହିଦେଲେ, ସେ ବିଚାର କଲା, ମନନ କଲା, ସେ ମନନ କରିଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପରେ ନେଇଛି, କଲା ପରେ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଧରି ପାରୁନୁ ଏତେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆସିଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ନ ନେଇଥିଲେ, ନ ନେଖିଥିଲେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ନା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହନ୍ତି। ଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁୟାୟୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ବି ସେମିତିଆ ବୁଦ୍ଧି, କିଛି କମ କଥା ନୁହଁ। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆସିତ୍ ଅସତ୍, ଅସତ୍ ଥିଲା ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ତାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ବାଲା ବଢିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଅସତ୍ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଅସତରୁ ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚଦଶିକା
ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ଗୋଟେ ଡଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଉଚିତ ଫାଷ୍ଟ ଡଣ୍ଡା ଦେଉଛି କଣ? ଅସତ ଥିଲା, ୟା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ହଁ, ଅସତ ଥିଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଅସତରୁ ହିଁ ଜଗତ ହେଲା, ତାପରଠୁ ହେଲା। ଆରେ ପାଗଲା, ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବ, ତାପରେ ପରେ କଣ? ଏଇଟା କେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି। ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଦ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉପନିଷଦ ହେଇଥିଲା। କି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଏମିତି କହୁଥିଲେ, କିଛି ଋଷି ତ କହିବାନି, କିଛି ବିଚାରକ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଥିଲେ କାଁ ଭାଁ। ଏଣୁ ଉଦ୍ଦାଲକକୁ ଆରୁଣିକୁ ଜଣା ଥିଲା କିଛି ଏହା ବି କହିବେ ଅସତରୁ ଶୂନ୍ୟରୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ ହୁଏ, ବିଚାର ହୁଏ, ଓ ତ ଚିରନ୍ତନ ନା, ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ବାକାयଦା ଲାଇସେନ୍ସଡ ସଂସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ମାର୍ଗ ହେଇଗଲା, ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ମାଧ୍ୟମିକ ଦର୍ଶନ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେବା ତ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଅସତ ଥିଲା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତମର ଯୋଉ ଅସତ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛ, ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବିଚାର କରିବା। କଣ ଥିଲା ବା ଅଛି? ସତ, ସତ ଆଉ ଅସତ। ସତ ଆଉ ଅସତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏମିତି ଦି ପ୍ରକାରକୁ କୁହାଯାଏ। ଜଣଙ୍କର ନାଁ କଣ ଏମିତି ହଉଛି କି ତମ ପ୍ରକାଶ। ଆରେ ତମ ପ୍ରକାଶ ହବନି ନା, ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକାଶ। ସେ ନା ଦି ଜଣ ଯାକ ବିରୋଧ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହବନି, ଗୋଟେ ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକରଣରେ ଦିଟା ବିରୋଧ ତତ୍ଵ ଗୋଟେ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ସେମିତି ଅସତ ଥିଲା ବା ଅସତ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଥିଲା ଅଛି ଏଟା ସତ, ସତର। ଆଉ ଅସତ, ସତ ଅସତ ଏମିତି ହବନି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ପରମାତ୍ମା ପାଇଁ ହବନି, ମାୟା ପାଇଁ ସଦସତ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଅଭ୍ୟାମ କୁହାଯିବ, ପରେ ଆସିବ ଏଠି। ସେ ପଞ୍ଚଦଶିକାର ଛାଡ଼ିବେନି, କହିବେ କି ତମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ବହୁତ କିଛି ଦେବି, ଶୁଣିବ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ତେଜ ପ୍ରଖର କର। ସମିତ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ କେମିତି ତେଜ ପ୍ରଖର କରିବ? ଅନେକ ମେଥଡ ଅଛି। କଣ ମେଥଡ? ଉପାସନା କର ଟିକେ। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଉପାସନା କରିବୁ କି ନାହିଁ, ଏମିତି କରିବୁ କି ନାହିଁ? କରିବ, ସେଟା ଛାଡ଼ିବନି। ଏମିତି ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଅଧ୍ୟୟନ କର। ନାଇଁ, ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି, 4-5 ଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲ ମିଳୁଛି। ସେ ଭିତରେ ଉପାସନା, ପୂଜା ପାଠ ଇଏ ସବୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପଳେଇଗଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମ। ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ, ଅଧ୍ୟୟନ କର। ସମସ୍ତେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବୁ ନାହିଁ, ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ, ପାରାୟଣ, ଭାଗବତ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହବ। ଯେମିତି ନାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ, ରବରର ବେଲ୍ଟ ଥିବ ଏବଂ ସେ ତାର ଚାକୁଟେ ଧରିଥିବ, ଏମିତି ଘଷୁଥିବ, ଟିକେ ପାଣି ପକଉଥିବ, ଘଷୁଥିବ, ତାପରେ ଏମିତି କରିବ। ଆଜିକାଲି ବେଲ୍ଟ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ଲେଡ, ତାପରେ କରିଦଉଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ। ପୁରୁଷ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବା। ତ ସେମିତି ଯେତେ ସବୁ ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ, ଏଇଟା ହଉଛି ଘୋଷଣା। ପୂଜା, ଘର୍ଷଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ତେଜ ହବ। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତମର ଯୋଉ ଦିଟା କହିଦେଲ ନା, ଏଇଟା ଦିଟା ବିରୋଧାଭାସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହେନି। 34ରେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ 34 ନାଇଁ, 33ରେ 33ରେ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ମିଶିକି ରହିପାରିବେ କି? ଦିଟା ଯାକ ବିରୋଧ ରହିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏମିତି କହିବ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଯୁକ୍ତ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଯୁକ୍ତ, ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ? ନାଇଁ, ସେମିତି ସତ ଅସତ ସ୍ୱରୂପ କହିହବନି। ବା ଯୋଉଠି ତମେ ଅସତ କହୁଛ ସେଟା ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଯଦି ଅସତ କହୁଛ ତ ତାହେଲେ ଆମ ପଟେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ମାନେ? ନା, ଆମେ ତ ବେଦାନ୍ତ ଅଦ୍ୱୈତ ବାଲା ସତ୍ ହିଁ କହୁଛୁ ନା। ତମେ ହିଁ ନିଜେ ଅସତକୁ ସତ୍ କହୁଛ।
ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି ତାର କାର ମାଧ୍ୟମିକ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ବୁଝଉଛି। ଏମିତି ମୁଣ୍ଡଟି ଧରିଥିବ ଯେମିତି ମୁଁ ଧରିଲି। କଣ? ସିଏ ଗୋଟେ ଭାବିଲା, କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଏ ଆର ଯୋଉ ନାମ ରୂପ କଲ୍ପିତ ମାୟା ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ କଲ୍ପିତ, ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ ଆଭାସିତ, ବ୍ରହ୍ମରେ ସୁପର ଇମ୍ପୋଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ତାର ମାଧ୍ୟମିକର। ହଁ, ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅସତ ମଧ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟର ମଧ୍ୟ, ଅସତ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟର ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପିତ, ତ ପଞ୍ଚଦେଶିକାର ସେ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭେରି ଗୁଡ, ଆଉ ଦଣ୍ଡା ତତେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ତ ଆମ ପଟେ ଆସିଗଲୁ, ଆମେ ତ ଏହା ହିଁ କହୁଛୁ। ଯଦି ତୁ କଳ୍ପିତ କହିବୁ ନାମ ରୂପ ଅସତର, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଅସତ ଥିଲା ଶବ୍ଦଟା ଗଡବଡ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯେ ଥିଲା ଯୋଉ ଅଛି, ଅଛିରେ ହିଁ ଅସତ କଳ୍ପିତ, ତେଣୁ ଚିରଜୀବୀ ତେରେ ମୁंह घुस घी शक्कर ଚିରାୟୁ ଭବ, ତୁ ଆମ କଥା କହୁଛୁ। ସେ ଦେଖିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଏ ବହୁତ ଟ୍ରାପ ପକେଇ ଦେଲେଣି ମତେ, ମାଧ୍ୟମିକ ଭାବିଲା ଏବଂ ମତେ ଟ୍ରାପ ପକେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଏଇ କୋଉ ଅସତର ନାମ ରୂପକୁ ଅସତ କହିଦେଲି, କଳ୍ପିତ କହିଦେଲି, ଏଇଟା ସେ ମତେ ପକେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ନା, ତାଙ୍କରଟା ହିଁ ପକେଇଦେବି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହୁଏନି, ଜଣେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଟିମର ଫାଉଲ କରିଦେଲା, ଫାଉଲ ତ ଦେଖାଇଦେଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଟିମ୍ କଣ ଭାବିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆମ ଟିମର ଫାଉଲ ଦେଖାଇଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଟିମର ଆମେ ଫାଉଲ ଦେଖେଇବୁ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଟିମର ଫାଉଲ ଦେଖା, ଏଇଠି ଦେଖ ଭୁଲ କଲ, ରେଡ କାର୍ଡ ଦେଖାଯିବ। ସେମିତି ଶୂନ୍ୟବାଦୀ କହିଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଏଇ ଯୋଉ ସତ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କି ନାହିଁ? କଳ୍ପନା କି ନାହିଁ? ସତର ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା। କାରଣ ଯାହାର ନାମ ରୂପ ହବ, ସେ ସତ ହଉ, ଅସତ ହଉ, ଶୂନ୍ୟ ହଉ, ମାୟା ହଉ, ଜଗତ ହଉ, କଳ୍ପନା। ତ ଆମେ ସତର ବି ନାମ ରୂପ କଳ୍ପନା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବେଦାନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ବା ପଞ୍ଚଦଶିକା ବା ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି, କାରଣ ସତକୁ ସେ ନାମ ରୂପ କଳ୍ପନା କହୁଛି, ଆଉ କଳ୍ପନା ହେଇଗଲେ ଆମ ପଟେ ଆସିଯିବ। କାରଣ ଇଏ ତ ସବୁ ଠୋସ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବେଦାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଠୋସ୍ ଠୋସ୍ ଠୋସ୍, ସତ୍ ସତ୍ ସତ୍, ଅଧିଷ୍ଠାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ କି ନାଇଁ ସବୁ ମାୟା, ଆମେ ମାନେ ମାଧ୍ୟମିକ, ସବୁ କଳ୍ପନା, ସବୁ ଅସତ। ତ ସତର ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅସତ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଏମିତି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରରେ ଛାତି ବାହାର କରିକି କହିଲା, ଦେଖିବା ଏବେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଦେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚଦେଶିକାର କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯୋଉ ସତର ନାମ ରୂପ କଳ୍ପିତ କହୁଛୁ, ସେଇଟା କୋଉଠିରେ କଳ୍ପିତ ହବ? ମାନେ ମାନେ କାହା ଉପରେ କଳ୍ପିତ ହବ? କାରଣ କଳ୍ପନା ବେଟା ବିନା ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ହୁଏନି। ନିରଧିଷ୍ଠାନ ନ ଭ୍ରମ କ୍ୱଚିତିକ୍ଷତେ କୁତ୍ର ଇତି। ବିନା ଅଧିଷ୍ଠାନରେ न निरधिष्ठानः अध्यस्थः भवति न भवति। अध्यस्थर अधिष्ठान निहाती दरकार, अधिष्ठान बिना अध्यस्थ ही पारिबनी, अध्यास ही पारिबनी। तेणु तुम्हें जदि कौच नाम रूप कल्पित, कहा ऊपर कल्पित? अपने आप रे कल्पित नहीं पारिबनी। मु बर्तमान ऑनलाइन खोली दउछि, एबे खोलिबिन रे कहि दउछि, जेतले खोलिबे अपन रखिए,
बिना अधिष्ठान रे कल्पना गोटे कल्पना करी कहबे तो, बिना अधिष्ठान रे भ्रम कहबे तो, बिना अधिष्ठान रे सुपर इम्पोज कहबे तो, कहबे आकाश पुष्प, अरे आकाश पुष्प रे आकाश टा हला अधिष्ठान, ता ऊपर आकाश पुष्प देखा जाଉଛି। समुद्रर पानी नेलिया देखा जाଉଛି, अधिष्ठान नहीं, नहीं अच्छे अधिष्ठान, तले अच्छी माटीटा, पानीटा मध्य, ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିନା କଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ନିରଧିଷ୍ଠାନ ନ ଭ୍ରମ କଚିତ୍ ଇକ୍ଷତେ। এইটা କହିଦେଲା ପରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କାରଣ ତମେ ତମେ ସତକୁ ଛାଡୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ସତକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବିଲ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ହବ, ସେମିତି କରିଦେଲେ, ନା 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 ନା। ସତ୍ର ଯୋଉ କଳ୍ପିତ କହିବା, ସତକୁ ସତର ନାମ ରୂପ କଳ୍ପିତ, ଯେତେବେଳେ ସତର ନାମ ରୂପ କଳ୍ପିତ, କାଉଠରେ କଳ୍ପିତ ସେ, ତାର ଅଧିଷ୍ଠାନ କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ତ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଥାଏ, ବିନା ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ତିନିଟା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହେଇପାରେ। କଣ? ନାମ ରୂପ ସତରେ କଳ୍ପିତ। ବଢିଆ, ଯଦି ନାମ ରୂପ ସତରେ କଳ୍ପିତ ହବ, ହଁ, ତାହେଲେ ସତଟା ନଷ୍ଟ ହବନି, ସିଏ 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 କଳ୍ପିତ ହେଇପାରିବନି, ସିଏ ଠୋସ ରହିବ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂର କଳ୍ପିତ ହୁଏନି ରେ ବେଟା। ଏଣୁ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ନା, ସତର ନାମ ରୂପ କଳ୍ପନା କାହିଁକି ଏ ଶବ୍ଦଟା କହୁଛୁ? କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ କଳ୍ପନା ହୁଏନି, ଆତ୍ମାଶ୍ରୟ ଦୋଷ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ନାମ ରୂପ ଅସତରେ କଳ୍ପିତ, ଆରେ ବା ଅସତ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ, ତାକୁ ତ ଦରକାର ସ୍ଥାନ, ତାକୁ ତ ଦରକାର ଅଧିଷ୍ଠାନ, ସିଏ ସିଏ ନିଜେ କେମିତି ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେଇଯିବ? ଅସତ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁରେ କଳ୍ପନା କେମିତି ହବ? ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବନି। ଅସତର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ହବା ଦରକାର ନା। ଏ ଯେମିତି ଫର୍ଜରୀରେ ବାହାରୁନି, ଗୋଟେ ଅଫିସ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିସା ଦେଇଦେବୁ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଧିଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ସେ କଣ ଚାକିରି ଦେବେ, ସେ କଣ ଭିସା ଦେବେ? ପରେ ଧରା ପଡନ୍ତେ। ଆହୁରି ବି ତ ବହୁତ କମାଲ କି ବାତ, ଏସପି ପୁଲିସ ସବୁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫର୍ଜରୀରେ, କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି ପଇସା। ଏସପି ପୁରା ଫର୍ଜରୀ, ସିଏ ଭାବି ପାରନ୍ତେନି କି ଆମେ ଧରା ପଡିବ କେବେ ନା କେବେ। ସେମାନେ ଯାହାହେଲେ ଧରା ପଡିବ ପରେ, ଆଗ 8-10 ବର୍ଷ ମାରିଦେବା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ କି ବାଙ୍ଗାଲୋର କୋଉଠି ଗୋଟେ, କୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ସେ ମନା କରିଦେଲେ, 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବିଗିଡି ଗଲେ, କିଛି ଦିନରେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିହାର କରିଦେଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେମିତି ଦାନା ବ୍ୟାଙ୍କ, କାମା ବ୍ୟାଙ୍କ, ନାମ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସବୁ ନୋଏଡା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ହଉନି ନା, କରିଦେଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା, କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା, ଧରା ପଡିଲେ। ତ ନିଜେ ଯିଏ ଅସତ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ, ସିଏ କଣ ଅଧିଷ୍ଠାନ ହବ? ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡଟା ଗଲା। ଥାର୍ଡଟା, ଜଗତରେ କୁ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ। ଜଗତ ନିଜେ ବାହାରିଛି ଏବେ, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ହେଲା, ତାକୁ କଣ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ? ପୁଅ ତ ଏବେ ବାହାରିଲା, ସେ ପୁଅ ବାପା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏବେ ଏବେ ପୁଅ ହେଇଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ବାପା ହେଇଯିବ? ବାପା ହବାକୁ ହେଲେ ସମୟ ଲାଗିବ ନା। ଆପଣ ସେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବିବା, ଜଗତଟା ନାମ ରୂପର ଅଧିଷ୍ଠାନ କେମିତି ହବ? କାରଣ ଜଗତର ଅଧିଷ୍ଠାନ ତ ସତ। ଜଗତ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହବନି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ 35ଟା ଦେଖିଥିଲେ। ହଁ, ସତୋପି ନାମ ରୂପେ ଦ୍वे କଲ୍ପିତେ ଚେତ୍ ତଦା ବଦ, କୁତ୍ରେତି ନିରଧିଷ୍ଠାନ ନ ଭ୍ରମ କ୍ୱଚିତ୍ ଇକ୍ଷତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 36ଟା। ସଦା ସେଦିତି ଶବ୍ଦାର୍ଥ,
सदासीदिति शब्दार्थ भेदे वैगुण्यमापतेत्। भेदे वैगुण्यमापतेत्। अभेदे पुनरुक्ति स्यात्। अभेदे पुनरुक्ति स्यात्। मैवं लोके तथेक्षणात्। मैवं लोके तथेक्षणात्। बुद्धि को तेज କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଜାରରେ ବୁଲିକିରି ଗୋଲଗप्ପା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ। ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ତେଜ ଆବଶ୍ୟକ। ଶସ୍ତା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆର ମାନ୍ୟତା କାହିଁକି? ଆମେ ନା ବିଚାରକୁ ରଖିପାରୁନୁ। କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ କଣ? ତମର ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି ସତ୍ ଏ ଅସତ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଅସତ୍ ଆଉ ସତ୍। ଏ ଯୋଉ ଅସତ୍ ଥିଲା, ଅସତ୍ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ। ଆସିତ ଏବଂ ସତ୍, କଣ ହେଲା? ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଗଲୁ? ପଞ୍ଚଦଶିକାର ତାକୁ ପଚାରିଲେ ମାଧ୍ୟମିକ। କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଆସିତ ଏ ଯୋଉ ଅସତ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କଲେନି, ମୁଁ ହାରିଗଲି, ମୁଁ ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମୁଁ ଧରିବି। କଣ? ସତ ଥିଲା ବା ସତ ଅଛି। ଆରେ ସତ ତ କହିଲା ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ବ, ଅଛି ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ବ। ସତ ଅଛି, ଏ ଦିଟା ଯାକ କହିବାଟା ଠିକ କି? ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଲା ସେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆଣିଲା କାହାଣୀଟା, ଖୋଦିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ। ଏ ଯେମିତି ସବୁ ସ୍କାମ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରୁନି ନୂଆ, ବା ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏଇଟା ହେଲାନି ତାପରେ ସେଇଟାକୁ କର। ଇଏ ୟୁବରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଫରେନ କୁ, ସୋରୋଜ ସହିତ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଦନାମ ହଉଛି, ହେଲାନି, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ। ଏ ଚୀନ ସହିତ ଭେଟିଲେ, ଇଏ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ସେ ଭେଟିବେ, ନିଜେ ସେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ଆଉ ଚୀନ ନାଁରେ ସେ କହି ଚାଲିବେ ଏଇଟା ହେଲାନି। ଦେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ଜୟଶଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ଚାଲିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଆଗରୁ କହିଦେଲେ, ଖବର ଦେଲେ କି ଆମେ ଏମିତି ପକଉଛୁ ସ୍କାମ, ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏମିତି ସେମିତି ଇଏ ମାଧ୍ୟମିକ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ଯୋଉ ଅସତ ହେଲାନି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଯୋଉ ଉପନିଷଦର ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଅଛି, ସदैବ ସୌମ୍ୟ ଅଗ୍ର ଆସିତ, ଇଏ ସତ और ଆସିତ, ଏ ଦିଟା ପୁନରୁକ୍ତି ଦୋଷ ହଉଛି। ପୁନରୁକ୍ତି ଦୋଷ ମାନେ ସତର ଅର୍ଥ ଯାହା, ଆସିତ ମାନେ ଅସ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହା। ତ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। କହିବେ ତାର ବି ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ପଞ୍ଚଦେଶିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ? ये जो सत और आसित ଥିଲା ଶବ୍ଦଟା ଯୋଉ ଉପନିଷଦର, ଆର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା, ସତ ଆଉ ଆସିତ ନା? ହଁ, ଏଇଟା ଦିଟା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି? ଓ ଏମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଦିଟା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ହେଲାନି ରେ ବେଟା, ଅଦ୍ୱୈତର ହାନି ହେଇଗଲା। ସତ୍ आसीत् इति शब्दार्थ भेदे वैगुण्यम आपते, ବିଗୁଣତା ଆସିଯିବ, ଅଦ୍ୱୈତର ହାନି ଆସିଯିବ, ବୈଗୁଣ୍ୟ ବିଗୁଣତା ଦୋଷ ହେଇଯିବ, ବୈଗୁଣ୍ୟ ଦୋଷ, ପକ୍ଷପାତ ବୈଗୁଣ୍ୟ ଦୋଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯଦି ସିଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କୃପା କରିବେନି, ତ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଫିର କୁହାଯିବନି।
ବୈଗୁଣ୍ୟ ଦୋଷ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଅଦ୍ୱୈତ ହାନି ହେଇଯିବ। ଦିଟା ହେଇଗଲା ନା। ଓ ତାହେଲେ ଦିଟା କହିପାରିବନି ନାଇଁ, ଦିଟା ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ଅଭିନ୍ନ କହିବ ତ ପୁନରୁକ୍ତି ଦୋଷ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏକୁ ଫିर ଦିଟା ଶବ୍ଦ କାହିଁ କୁହାହଉଛି? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମାଧ୍ୟମିକ, ଗୋଟେ ଏଟମ୍ ବମ୍ ପକଉଛି ସେ। କଣ? ଦିଟା ମାନେ ଯଦି ଅର୍ଥ ହେଲା ତ ବୈଗୁଣ୍ୟ ଦୋଷ ହବ, ଆଉ ଅଭେଦ ମାନିଲା ପରେ ପୁନରୁକ୍ତି ଦୋଷ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶଙ୍କା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କଣ? ତ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ନମ୍ବରରେ? 37। ମୁଁ ଟିକେ ଭୂମିକା କରୁଛି ସାର୍। କହୁଛନ୍ତି ବେଟା ପ୍ରଥମଟା ତ ହଟେଇ ଦେ, ଦିଟା ତ ଆମେ ବିଲକୁଲ ମାନୁନୁ। ଆମେ ତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ହିଁ ମାନୁଛୁ। ଆମର ହିଁ ବେଦାନ୍ତର ହିଁ 6 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ, ଶୁଦ୍ଧାଦ୍ୱୈତ ଆଦି ସବୁ। ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ଅଜାତବାଦୀ, ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ତ କହୁଛ ଦିଟା ବସ୍ତୁ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଶବ୍ଦର ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ସତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ, ଆଶିତ୍ର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଗୋଟିଏ। ତମର ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଦିଟା ଶବ୍ଦ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ପୁନରୁକ୍ତି ହେଲା। ସତ୍ର ବି ଅର୍ଥ ଅସ୍ତିତ୍ଵ, ଆଶିତ୍ର ଅର୍ଥ ବା ଅସ୍ଥିର ଅର୍ଥ ବି ଅସ୍ତିତ୍ଵ। ତ ଦିଟା ଶବ୍ଦ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ପୁନରୁକ୍ତି ଦୋଷ ହେଇଗଲା। ପୁନରୁକ୍ତି ମାନେ କଣ? ଗୋଟେକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଥର କୁହାଯାଏ। ଗଲ ଗଲ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଲ ଗଲ, ଚାଲ ଚାଲ, ଯିବା ଯିବା। ପୁନରୁକ୍ତି ଦୋଷ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଭଲ, कर्तव्यं कुरुते वाक्यम् कर्तव्यं कुरुते वाक्यम् ब्रूते धार्यस्य धारणम् ब्रूते धार्यस्य धारणम् इत्यादि वासनाविष्टम् इत्यादि वासनाविष्टम् प्रत्यासेत् सदितीरणम्। प्रत्यासीत् सदितीरणम्। सत् आसीत इति ईरणम्। सत् आसीत एथिपाई कुहागला, व्यवहार गोटे नियम अछि कि रिपिटेशन शब्द कुहाଯିବ, କିନ୍ତୁ अर्थ गोटे कुहाଯିବ। ଯେମିତି कर्तव्य कर्ता है, कर्तव्य करुछि। अरे कर्तव्य अर्थ ही करवा, फिर कहବାକୁ पड़े से कर्तव्य करुछि। कौन करुछि? से तार कर्तव्य करुछि। कर्तव्य कहला मात्रे करुछि अर्थ आसीगला, कारण जहाँ करवा योग्य से करुछि परा, किंतु कहा जाए कर्तव्य करुछि। वाक्यम ब्रूते, वाक्यर अर्थ ही से कहब, किंतु वाक्यम ब्रूते धार्य से धारणम, अर्थात धारण करवा योग्य को धारण करिव, धारणा करवा योग्य ही धारण करिव। इत्यादि संस्कार विशिष्ट पुरुष पाई इत्यादि वासनाविष्ट, माने एहीपरि जो आमर व्यवहार रे गोटे भाषार प्रयोग हो जाइछि, सेटाको नेइके उपनिषद मध्य कहछन। बेस्ट एग्जांपल आपण मानकर प्राय एबे 26-27 लोक अछंदी, शायद जणे दी जण उनकर नथिबो पैन नंबर, प्राय समस्तंकर अछि। बुद्धि जणे दी जनकर न थाई पारे, जो बहुत एजेड थिबे, करि नथिबे। आई डोंट नो ज्योतिर्मयी मार अछि कि नहीं। तो आमे कौन कहछ? आपन पेन नंबर ता तो कहंदो, किंतु एटा भूल कहिबारे। केमती? पैन माने कौन जानछन्ती? परमानेंट अकाउंट नंबर। तण पेन रे हे गला पेन, एन रे नंबर अछि ना, के सारा दुनिया कौन कहछ? पेन नंबर ता कहले आपनकर, किंतु एटा वाक्य भूल।
हवा कथा कौन पेन कारण एंड रे नंबर टा अछि परमानेंट अकाउंट नंबर एडा होची रियल शब्दटा ताको शॉर्टकट रे एब्रिविएशन रे कहा जाउची पेन किना व्यवहार रे एमिति गोटे आसी जाई चलंती केते वर्ष पूर्व जे बर पेन नंबर आरंभ होला मु भी बर्तमान कहली पेन नंबर ए भूल किंतु एटा अभ्यास चली पुनरुक्ति दोष लगे नहीं एंड रे तो नंबर आसीगला एणु कौन एबुट कह जाउची पेन तमर पेन टा दे देले एटा पढ़िला पर ना मु जतले ए शब्दटा काठ शुणिथिले मु मध्ये जतले लिखुची सेंड योर पेन फिर सेंड योर पेन नंबर और लिखा उचित न पुनरुक्ति दोष है किंतु एटा को माना जाउची व्यवहार रे इवन अकाउंटेंसी रे मध्ये अकाउंट माने तांकर अकाउंटेंसी माने जो कॉमर्स ऑडिट रे मध्ये या हाँ जदी लिखा है पेन नंबर माना जाउची कौन एटा लास्ट नंबर टा को दरकार पेन नहीं तो बुझी होबनी नंबर अच्छे ना लास्ट ए बी सी डी जी 1064 एफ एमती गोटे ना अच्छे जमती कहले चलो चलो जीवा जीवा खाओ खाओ ए बाबा बारंबार कहीं कहो खाओ खाओ पुनरुक्ति दोष अर्थात जल्दी खाओ एटा व्यवहार रे अच्छी सेमिति सत आसीत कारण व्यवहार रे जेपरी मनुष्यर धारणा रहुची संस्कार रही वासना शब्द ये वासना मान संस्कार सेमिति सुख पूर्वक बोध पाए भगवती श्रुति उपनिषद सत और आसित शब्द करे सत और आसित शब्द ये जो अग्रे शब्द वर्तमान आसो अग्रे अग्रे माने प्रथमे सत और आसित तो क्लियर हो गला देखो तो एते समय हेलानी चलछि वर्तमान सत असत चली बर्तमान अग्रे को नेले ता पूर्व एकमेव अद्वितीय नहीं थिले 6-7 श्लोक केमते विचार स्टाइल देखते आमे एक शुणिया किसी विचार कर पारे से कहते स्वगत भेद तो स्वगत भेद कौन जान एव निश्चयात्मक सजातीय भेद कौन बुझ एक अद्वितीय द्वैत निषिद्ध पाई विजातीय भेद निरूपण माने निराकर शब्दटा गोटे कि कितने सुंदर चिंता सेमती एबे अग्रे शब्दटा से कहते अग्रे कहीं कह 38 कालाभावे पुरे त्युक्ति कालाभावे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतम् कालवासनया युतम् शिष्यं प्रत्येव तेनात्र शिष्यं प्रत्येव तेनात्र द्वितीयं न हि संख्यते द्वितीयं न हि संख्यते। ये पंचदशिकारी कहते काल अभाव पुरा इति युक्ति कालर अभाव पाई अग्रे शब्द कहगला माने वो जो सत कालर अभाव देशर अभाव कालर अभाव देश काल अपरिच्छिन्न वस्तु सत सत्र परिभाषा कौन देश काल अपरिच्छिन्न देश भी नहीं काल भी नहीं कालर अभाव को देखा आउ किए काल वासना युक्त शिष्य जो शिष्य कालर अंतर्गत रोचे एवं टाइम रो धारणा रे ही रोचे से टाइम रो ही चिंतन से करुची ताको पई गोटे शब्द दिगला अग्रे अग्रे माने प्रथमे पहले पहले एक सत था असत भी नहीं था क्या था नहीं पता डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो चलता ना
ସେଇଟା ଏଇ କାଷ୍ଟିଂ ଗୀତ ଥିଲା। ପହଲେ ଏକ ସତ ଥା, ଏଇ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ନିଆ ହେଇଛି। पहले एक सत था, असत भी नहीं था। असत नथला सी, क्या था कुछ पता नहीं। उससे हुआ उत्पन्न आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से हरा भरा विश्वधारिणी। कुछ मैंने जोड़ा, कुछ सचमुच था। किसी सत्य थे माने एमती गीत थिला, आ किसी बुझे मु जोड़ देली हला। तो ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କାଳ ଅଭାବେ ପୁରା ଇତି ଉକ୍ତଃ କାଳ ବାସନାୟତମ୍। କାରଣ ଆମେ କାଳର ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କାଳ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଚିତ୍ତଟା, ଆମର ମନଟା କାଳ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାଳ ଦ୍ୱାରା ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏହା କୁହାଗଲା, ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ନ ସଂକତେ, ଦିଟା ଜିନିଷ ଭାବନି। ନା 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 ନା, ସତ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଅଲଗା। ସତ ଦିଟା ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ସତ ଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ ହେଇଗଲା, ଅଦ୍ୱୈତ ସତ। ବୁଝିଲ? ତ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଯାହା ହଉ ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ବଢିଲାଣି, ନାଇଁ ତ ଆପଣ ବେଶୀ ବଢଉନଥିଲେ। କେବେ ଏକ, କେବେ ଦୁଇ, ଯାହା ହଉ ତିନି ହେଇଗଲାଣି, ବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, ନା ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ सिद्धांत रहस्य प्रदर्शन कौन बेटा, ये जो काल अभाव पाई कहुई, काल अभावे अग्रे थक्ति। शिष्य अनुकूल भाषा प्रयोग कर, यह हूँ नियम 39 बुझाऊ। चोद्यम वा परिहारो वा, चोद्यं वा परिहारो वा, क्रियतान्वित भाष्यया, क्रियतां द्वैतभाषया, अद्वैत भाषया चोद्यन्, अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्। नास्ति नापि तदुत्तरम्। शिष्य से शिष्य माध्यमिक शिष्य हो बा अन्य न्यायिक वाला वैशेषिक बसचंदी से भीतर किए जड़े भी पचार देले ही गला। कौन कहूँ कि 38 रे टे बड़ा खतरनाक वाक्य कही दी चने। कौन द्वितीयम न संख्यते, दीटा जिनस तमे आशंका कर। तो सेठु जी थोड़ा दबंग शिष्य थिला, सी ठियाला कहले गुरुदेव आपण जो कहते 38 रे द्वितीय आशंका कर ना, ये कौन आदेश राजानुशासन कि समस्त को मानिया पे बाध्य? एटा क्वेश्चन आ कारण आपण प्रवचन आम शुणुचु बोले कौन आपणकर द्वितीय मानवनी बोले आप कहीदेले। 38 श्लोक टा देखो लास्ट, द्वितीय न संख्यते, तमें द्वितीय आशंका करनी। एमती ये कौन ये कौन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर? कहीं एमती आप कहले द्वितीय आशंका करना। कहले शुण, अद्वैत रे द्वितीय बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन भी नहीं, प्रश्न भी नहीं, यही डिस्कशन भी नहीं, क्लास नहीं, किसी नहीं। चोद्यम वा परिहारम वा, ए टेक्निकल शब्द। चोद्यम माने प्रश्न,
परिहार माने उत्तर, चोद्यम माने पूर्व पक्ष, परिहार माने उत्तर पक्ष, चोद्यम माने एडिशन, परिहार माने सब्सट्रैक्शन। ओ एमती हाँ, जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन मिश्रण फेड़ाण पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष प्रश्न उत्तर सब द्वैत ही रे रही, द्वैतर भाषा, द्वैत भाषा से हुए, अद्वैत भाषा रे ना प्रश्न ना उत्तर, ये डायरेक्ट छक्का देले मास्टर स्ट्रोक कहते। कहले तू जदि अद्वैत रहबो ना, न प्रश्न न उत्तर, नो प्रश्न नो उत्तर। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି द्वितीयम न संख्यते, ତମର जो प्रश्न उत्तर सब किछि ଆଉ ରହିବନି। କାରଣ ଉପନିषद ही କହିଛନ୍ତି यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରୁ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ वापस ଆସିଯିବ ସେଇଠି ନା ତମେ କହିପାରିବ ନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି, ନା ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନା ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି, ନା ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଅଛି ନା ମୋର ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି, सब शांत। କେବେ ତ शांत ରହ, ଶିଖ। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। गुरु चुप रहीगले ଏବଂ शिष्यଙ୍କର छिन्न संशय ହେଇଗଲା। मौन व्याख्या प्रकटित परम ब्रह्म तत्व युगान। मौन व्याख्या व्याख्या दौचन किंतु मौन କିଛି ନ କହିକି ହଉଛି, ସେ କେମିତି ବୁଝେଇ ଦଉଛି, କିଛି ନ କହିକି ମତେ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। अंग्रेज शासन समय रे गोटे कलेक्टर थे, तारी कलेक्टर पाखरे गोटे स्त्री लोकटे काम करता, तार स्वामी मझिरे मझिरे शराब पिए किसी किसी करे, के बदनाम थी से गाँव। थरे राति चोरी ही, चोरी रे केते जण इनवॉल्व अच्छा, एणे 10 जन को सी बांधिक नहीं आसे, कलेक्टर अच्छा विचार करिए। ये आसी कांदिला, कहला बुझी पार्थो, कलेक्टर मान सब हिंदी बुझी पार्थले, कहि पार्थले भी सेतबेले अंग्रेज वाला अंग्रेजी थिला ये। कहले देखंतो मो मो पतिदेव खराब करे किंतु कालीर घटना करिनि से, आ से जेल जाइछन। कहले ठीक अछि गोटे काम कर, तोर पतिदेव किए तो चिन्हटा कराई दे, मु ताको छाड़ देबी, बाकी देखो हैला। अब हिंदू स्त्री ओरडा देछि, 10 जन को ठिया करागला, कलेक्टर निजे पचारुचंदी नंबर 1 देखिलु, से देखला नहीं, 2 सेपटा शब्द होची कलेक्टर कहउचंदी देखिलु नंबर 2 को देखिला, कथावार्ता करि पारुने, एटलिस्ट ना भी कहला या तो मुह मुंड हलेला। नंबर 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, तो 1 ରୁ 9 पर्यंत शब्द कहू पड़ला, ये उत्तर देले। वर्तमान आउ कलेक्टर किछि पचारले, सी सिग्नेचर करने बसले, कारण सी आ पचार नहांते, ये भी उत्तर देवाई आवश्यक पड़लानी, ये मुंड हल्लाई आसलानी। कलेक्टर जानीदेले कि आर पतिदेव 10 नंबर, आउ मत प्रश्न पचार दरकार नहीं, परिशेष न्याय। तेणु जो तू द्वैत भाषा सब अलग अलग करदेलु, पंचकोश विवेक देखा आम अनमय कोश तू नुह, मनोमय प्राणमय विज्ञानमय किसी नुह, रहा जोटा आत्मतत्व अद्वैत भाषा, आ से ना क्वेश्चन ना आंसर, ना शब्द ना पूर्व पक्ष ना उत्तर पक्ष।
व्याख्या होचे कि मौनम 10th व्यक्ति को जानिया पे आउ कलेक्टर प्रश्न पचारे उत्तर भी देले तथापि दी जन जाक बुझीगले सेमती अद्वैत भाषा रे बेटा से सत्य दीटा हबनी अद्वैत भाषा रे गोटिए ही हब कारण मौन व्याख्यान असत्ये वर्तमनि स्थित्वा तत् ततः सत्यम समीहत अर्थात न्याय गोटे सूत्रटे अच्छे ज्ञात वस्तुर ब्याज रे जोटा कि जोटा हमें जानी माध्यम रे जोटा को हमें जानी ना सेटा को जानिबा 1 ରୁ 9 पर्यंत प्रश्न पचारला तापर से बुझीगला तेणु परमार्थ तो अद्वैत सत्य रे बिल्कुल नहीं प्रश्न ही परिवने अद्वैत भाषया चोद्यम न अस्ति न अपि उत्तरम अद्वैत भाषा रे अद्वैत तत्व रे न प्रश्न न उत्तर न पूर्व पक्ष न उत्तर पक्ष न शब्द किसी ना से एकमात्र सत्य ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते